Yes, வணக்கம். தலைப்பு Orthographic projection on the subject engineering graphics is applicable for B.Tech students. So Orthographic projection என்னன்னு பார்க்க போறோம். அதுல வந்து front view, top view and side view வரைய போறோம். So look on to this three-dimensional diagram or 3D diagram கொடுத்திருக்காங்க. இது corresponding object செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். So this is a corresponding object. A diagram is bigger in size because diagram வீடியோல பார்க்கறப்போ diagram numbers எல்லாம் விசிபிளா தெரியும். அதுக்காக பெரிய diagram இருக்கு. The corresponding object is shown in this video. பாத்தீங்கன்னா தெரியும் different colors-ல பண்ணிருக்கோம். So look on to this dimension. Dimension னா size எல்லாம் பார்க்க போறோம். This is the length of the object. So இது length சொல்லுவோம். இது வந்து breadth of the object and இது வந்து height சொல்லுவோம். thickness or height. Okay. So பாத்தீங்கன்னா length of the object என்ன கொடுத்துருவாங்க? 100 கொடுத்துருவாங்க. 100 னா all in terms of millimeter. All dimensions are in mm. Mm means a millimeter is a unit followed. So dimensions means size. The dimensions. Okay. So length of the object from the left end to the right end is length is 100 mm. This is length of the object. So breadth of the object, read the dimension given in the diagram. பாத்தீங்கன்னா 50 mm கொடுத்துருவாங்க. 50 mm is the breadth of this object. அதே breadth தான் இங்கே இருக்கும் left hand sideலயும். And maximum breadth பாத்தீங்கன்னா 62 mm. From this extreme point to this extreme point is 62 mm. 62 mm ன்றது 6.2 centimeter in terms of centimeter. That is from this peak point to opposite peak point. The distance is 62 mm. That is maximum breadth of the object. Okay. And height or thickness of the object பாத்தீங்கன்னா 35 mm கொடுத்துருவாங்க. This is base. Baseல இருந்து maximum height at this peak point is 35 mm. அதாவது என்னன்னா இந்த பேஸ் கீழே உள்ள எட்ஜ் தான் பேஸ் எட்ஜ் சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட்ல. இதுல இருந்து மேல இந்த பீக் பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள ஹைட் பார்த்தா 35 mm, 3.5 centimeter. In terms of centimeter பார்த்தா 3.5. So இது எல்லாம் front view, top view and ஏதாச்சும் ஒரு side view வரைய போறோம் called as a left side view. So this is the direction of the arrow mark. இந்த direction of arrow mark க்கு left hand side பாருங்க. Left hand side தான் இந்த direction தெரியும். இந்த directionல பார்க்குற view தான் it's called the left side view. So left side view வந்து right side of the front viewல வரைய போறோம். அது என்னன்றது பாப்போம். Following first angle projection principle or the method. Okay. Right. So this is the direction of the arrow mark. இந்த directionல பார்த்தா என்ன தெரியும்? The view obtained பேர் வந்து front view சொல்லுவோம். So the object is placed like this. இந்த arrow head க்கு இந்த direction பார்க்கறப்போ the view obtained is called the front view. So front viewல என்ன தெரியும்? Look on to this object. So இந்த 3D diagram வந்து 2D ஆ வரைய போறோம். 2 dimensional வரைய போறோம். So you can see the length of the object. You can see it in the camera. Length and height தெரியும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இப்படி வைக்கிறப்போ. And the top surface in the yellow surface la merge ஆயிடும், forms a single plane, single surface of இப்படி இருக்கிறப்போ initially it was like this. Okay, மேல வந்து green colorல இருக்கு top surface, அது merge ஆயிட்டு forms a single surface ஆ இருக்கும் top edge. பாருங்க, you can see it in the camera so that you can see the length of the object and the height of the object. So length height மட்டும் தெரியும். The view obtained is called as front view. Okay, so first you draw the reference line called as XY line using the longer scale of your drafter. It's a drafterல வரையறது எப்படின்றத பார்க்க போறோம். பிறகு AutoCADல கமெண்ட் கொடுத்து வரையலாம், நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணலாம். பட் பேசிக் கான்செப்ட் வந்து கையில வரைய தெரிஞ்சதா, ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி வரைய தெரிஞ்சதா, அதே ப்ரொசீஜர்ல you can follow in AutoCAD. This is a basic principle to be followed. Okay. So எடுத்தோம்னா AutoCADல போட முடியாது. எந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் போடணும்ன்றது தெரியாது. So அதெல்லாம் instead we follow like this. So first you draw the reference line called as XY line. இந்த XY லைனுக்கு மேலே வர வியூ தான் ஃப்ரண்ட் வியூ சொல்லுவோம். அது எக்ஸாக்டாக கீழே வர வியூ பேர் டாப் வியூ. அண்ட் லெஃப்ட் சைட் வியூ வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் வியூவில் வரைய போகிறோம். அது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுடைய பிரின்சிபல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் ட்ரா த வியூ கால்ட் அஸ் டாப் வியூ வரைய போகிறோம் ஃபார் திஸ் கிவன் ஆப்ஜெக்ட். சில ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ தான் வரைவோம், இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டாப் வியூ வரைய போகிறோம். ஸோ ஏன் டாப் வியூ ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த கர்வேச்சர் எந்த வியூல பார்த்தா இந்த ஷேப், இந்த கர்வேச்சர் radius is given as R25. R stands for radius. In the center of the smaller hole and இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கர்வேச்சர் உடைய ரேடியஸ் வந்து R25. R stands for radius. ஸோ எந்த வியூல பார்த்தா இந்த கர்வேச்சர் தெரியும் பாருங்க. இது மேலே பார்த்தா இந்த கர்வேச்சர் தெரியும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. அந்த வியூ தான் ஃபர்ஸ்ட் வரையணும் ஃபார் திஸ் கிவன் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் மாறுபடும். சரி, இதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வியூல கர்வேச்சர் இருந்த மாதிரி தான் அந்த கர்வேச்சர் என்ன வியூல தெரியுதோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் வரையணும். இங்க வந்து டாப்ல தான் இந்த கர்வேச்சர் இருக்கு, அதெல்லாம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் வரையணும். So I turn the object so that you can see it in the camera. This view obtained is called as a top view. So top view என்ன தெரியுது? Breadth of the object and the length of the object தெரியும்.
So initially the object was like this. As per the diagram, if you tilt pandra so that you can see to the camera, you can see the length of the object, you can see the breadth of the object. Okay. So first you draw the reference line. After drawing the reference line, somewhere below the reference line, engage your point locate பண்ணுங்க. You can take your own distance. இதே principle தான் follow பண்ணணும் when you draw it on the drawing sheet. இங்க நான் மார்க்கர் போர்டு மினி டிராஃப்ட் யூஸ் பண்றேன். நீங்க ஷீட்ல வரையறப்போ drawing boardல ஷீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு டிராஃப்ட் நகர்த்தி வரையலாம். So that you get a correct answer and correct procedure to be followed. Okay. So extra line ki kira somewhere below ஒரு point locate பண்ணுங்க. இப்போ டாப் வியூ வரைய போற. டாப்ல என்ன தெரியுது? Two small holes தெரியுதா? The distance between the center of the two small holes is given in the diagram 50 mm. 50 mm ன்றது இந்த center to center distance தான். In terms of millimeter, 50 mm ன்றது 5 cm. Okay. So அது ஒரு point locate பண்ணிட்டு இங்க ஒரு circle draw பண்ணுங்க using compass. The smaller circle. இந்த circle தான் first வரைய போற. Smaller circle on the left hand side. அதோட diameter எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Refer the diagram. 10 mm கொடுத்திருக்காங்க. 10 ன்றது mm. 10 mm. Pi is a notation used to indicate the diameter of the circle. So 10 mm diameter na radius எவ்வளவு இருக்கும்? Half of the diameter will be the radius. So 10 divided by 2 will be 5 mm. So 5 mm compassல எடுத்து ஒரு circle draw பண்ணுங்க. Okay. So that you will get the diameter as 10 mm. Okay. Next 50 mm distance. 50 mm ன்றது 5 cm. The longer scale பயன்படுத்தி இங்க இருந்து ஒரு 50 mm gap வச்சிருங்க. 5 cm gap விட்டுட்டு இங்க ஒரு point locate பண்ணுங்க. இங்க டிராஃப்ட் நகர்த்த முடியல, நீங்க டிராஃப்ட் நகர்த்தி வரையலாம். இங்க ஒரு சென்டர் லொகேட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு சர்க்கிள் டிரா பண்ணுங்க ஆஃப் ரேடியஸ் 5 mm. ரேடியஸ் 5 mm போனா diameter will be 10 mm. Okay. So இங்க சின்ன காம்பஸ் இல்ல, அதனால using hand, simply by hand I am drawing. Okay. So same principle is followed. So distance between the two centers distance is 50 mm. So let us dimension this. Dimension of marking the size or the length of the line. So put it to narrow in the line per extension line. In the point la draw pannom is extension line in the vertical vertical line. So idu vandu dimension line. In the dimension line, put it to narrow arrows, shade the arrows, and you can write the length of the line as 50. 50 shall be written center of the line above the line. So let me put one more light. So 50 shall be written center of the line above the line. mm ல எழுத தேவையில்ல, நம்பர் மட்டும் எழுதினா போதுமானதாக இருக்கும். கீழே வந்து all dimensions are in mm பிறகு எழுதிடுவோம் below the diagram. So next வந்து இந்த radius எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க? Refer the diagram R25. R stands for radius. So take 25 mm in your compass and draw one semicircle on the left hand side and the right hand side. அது என்னன்னா இந்த green color portion தான் வரைய போறோம், called as a semicircle. So take 25 mm in your compass and draw two semicircles, one on the right side, another one on the left hand side. So இது வந்து யூனிட் நம்பர் 3ல வரும். In free hand sketching சொல்லிருப்பாங்க இந்த சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா for B BTech students. இது வந்து நான் draft scale பயன்படுத்தி வரையறேன். இதே பிரின்சிபல் தான் free hand sketchingல கையில வரையணும் without using scale. But separate topic இருக்கு orthographic projection used in industries. So பிறகு தான் AutoCADல எப்படி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி வரையணும்ன்றது சொல்லி தருவாங்க in later classes of your engineering course. If you take non-circuit branches like mechanical, civil, aeronautical, அதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா diagrams நிறைய வரைய வேண்டியது இருக்கும். So for first year engineering, this will be helpful. Okay. So after drawing two semicircles, one on the right side, another one on the left side of radius R25. R stands for radius. வரைஞ்சிட்டு using the draft scale, you can connect the two semicircles. So இங்க வந்து scale நகர்த்த முடியல, use the free hand scale, ஒரு ordinary scale வச்சு வரைகிறேன். Okay, so this semicircle radius is 25. This diameter of the smaller circle is pi 10. Pi is a notation used to indicate the diameter of the circle. Okay,
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு, நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. யூசிங் 2H பென்சில், ஹார்ட் பென்சிலை பயன்படுத்தி ட்ரா வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டார். இது லைட்டாக வரையணும் இந்த லைனு, அப்படி எக்ஸ்ட்ரா லைன் வரைக்கும் வரைங்க. அது அப்புறம் சென்டர் பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க யூசிங் த 2H பென்சில் கால்ட் அஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன். அதே போல் லெஃப்ட் எண்டு கார்னர் இங்கே வந்து டிராஃப்டர் நகர்த்த முடியல, ஸோ யூஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஸ்கேல் வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் த வியூ, இப்போ வரையக்கூடிய வியூ பேர் இஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ட்ரா த லொகேட் த சென்டர் ஆஃப் 50 mm. 50 divided by 2 will be 25 mm. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 50 mm மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இதில் சென்டர் லொகேட் பண்ணுங்கள். 50 divided by 2 will be 25 mm. லொகேட் on center point at 25 mm. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் யூசிங் 2H பென்சில் கால்ட் அஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன். இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ வரைய போகிறோம். ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ டைரக்ஷன் வந்து இந்த ஆரோ ஹெட் டைரக்ஷன் தான். ஸோ இனிஷியலி த ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் லைக் திஸ். இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ வரைகிறப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூ கேன் see the length of the object, you can see the height of the object. ஸோ 2 dimension தான் தெரியும். 2D means 2 dimensional. The top surface வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும். The top surface, green surface வந்து மெர்ஜ் ஆகிட்டு forms a single edge called as a top edge. பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த் தெரியுதா, you can see it in the camera, length of the object, and you can see the height of the object. The view obtained is called as front view. Another name for front view is elevation. ELEVATION, elevation. So using the drafter scale, use HP pencil, object line. The edges la object line la da varayanum. Object pencil is HP pencil is used to construct the edges, visible edges. So base edge varayanum front view for drawing the front view. இப்போ height of the object எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க பாருங்க, ரெஃபர் த டயக்ராம். இது வந்து பேஸ் திக்னஸ் இஸ் 25 mm. அதாவது இந்த எல்லோ சர்ஃபேஸ் தான் பேஸ் திக்னஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து ஓவரால் ஹைட் வந்து 35 mm. தட் இஸ் திஸ் இஸ் தட் சைஸ் 35 mm. இப்போ 25 mmன்றது 2.5 cm. யூசிங் த டிராஃப்டர் ஸ்கேல் யூ கேன் மார்க் அண்ட் வெர்டிகல் ஹைட் ஆஃப் 2.5 cm. ஓகே, இந்த ஹைட் தான் 2.5 cm. தேர் யூ ட்ரா ஒன் ஹாரிசான்டல் லைன் using HP pencil is an object line. You can enclose this rectangle called as a front view. இப்போ சென்டர்ல இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் இருக்கு, இது வரைய போறோம். The rectangular portion length எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க, refer the diagram is 24 mm. 24 mm ன்றது 2.4 cm. ஸோ இப்போ இந்த லென்த் வந்து எவ்வளோ 100 mm தானாக வந்திருக்கும். இது 50, இது 25, இது ஒரு 25. 25 plus 50 plus 25 will be 100 mm. That will be the length of this front view. அதாவது இந்த எண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆப்போசிட் எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் 100 mm. ஓகே, 25 plus 50 plus 25 100 mm லென்த்து. இதில் சென்டர் பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட்டு. இங்கேருந்து 24 mm மார்க் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்றனா 24 divided by 2 will be 12 mm. இந்த பாயிண்ட் சென்டராக வச்சு இங்கேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 12 mm, ரைட் ஹேண்ட் சைட் 12 mm மார்க் பண்ணினா வில் கெட் 24 mm டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ யூசிங் a drafter scale mark 12 mm. 12 mmன்றது 1.2 cm. இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணிடுங்க. தேர் யூ ட்ரா வெர்டிகல் லைன் using the vertical scale of a drafter. Okay, so next இப்போ சென்டரில் இந்த லைனை எரேஸ் பண்ணிவிடுவோம். இங்கே டாப்பில் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் பார்ட் இருக்குது. இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்ட் தான் இங்கே ஆப்ஜெக்டில் இங்கே காமிச்சிருக்கோம். அதோட ஹைட் வந்து இந்த பேஸ் சென்டர்லேருந்து பேஸ் எட்ஜ் சென்டர்லேருந்து 35 mm. 35 mmன்றது வெர்டிகல் ஸ்கேலை பயன்படுத்தி 3.5 cm ஒரு பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பை ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேல், ஆர்டினரி ஸ்கேலை பயன்படுத்தி இந்த கார்னரை ஜாயின் பண்ணுங்க வித் திஸ் மார்க்டு பாயிண்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ வந்துருச்சு. இது வந்து 24 mm. டோட்டல் லென்த் ஆஃப் தி ஃப்ரண்ட் வியூ இஸ் 100 mm. ஸோ லெட் மீ டைமென்ஷன் திஸ். டைமென்ஷன் மீன்ஸ் மார்க்கிங் த சைஸ் ஆர் த லென்த் ஆஃப் த லைன். ஸோ இங்கே வந்து 100 மார்க் பண்ணிடுறேன் நான். லென்த் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் கிவன் இன் த டயக்ராம் இஸ் 100 mm. 100 mmன்றது 10 centimeter in terms of centimeter, but centimeter போடக்கூடாது, mmனா எழுதக்கூடாது. கீழே வந்து காமன் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் mm பிறகு எழுதிடுவோம்.
after completing your diagram on your sheet. Okay. So 100 shall be written by HB pencil. It's object line. Yeah, number la visible to the reader one who reads the diagram. Okay. So next R25. The radius வந்து 25 mm radius draw பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அதை டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். So release the nut of your drafter scale. Rotate the nut in anti-clockwise. The scale வந்து loosen ஆயிடும். So take 45 degree in your what is called as a mini drafter. 45 இப்படின்னா perfect horizontal 0 degree சொல்றோம். இதுல வந்து ப்ரொடக்ட் மாதிரி மார்க்கிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க on this mini drafter. இதுல இப்படி டில்ட் பண்ணுங்க 10 20 30 40 45 புட்டு 45 வைக்கிறப்போ இந்த ஸ்கேலை பிடிச்சி ரொட்டேட் பண்ணணும். அந்த நட்டை வந்து கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணா பர்ஃபெக்ட் பொசிஷன் ஆயிடும். ஸோ ட்ரா லீடர் லைன். லீடர் லைன்ன்றது லைன் இன்க்ளைன்ட் அட் 45 டிகிரி. ஒரு லைன் இப்படி ஒன்று ட்ரா பண்ணுங்க, அப்பார்ட் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. ஏன்னா ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு இதுல, ஒன்று பிகர் ஆர்க் அண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்மாலர் சர்க்கிள். ஸோ ரெண்டு டைமென்ஷன் பண்ண போறோம். மார்க்கிங் த சைஸ். இப்போ சின்ன சர்க்கிளுடைய டயமீட்டர் எவ்வளவு ஊற்றுவாங்க? 5 10 mm. 10 mm உள்ள ஹேர்வேட் போட்டால் நம்பர் இது கன்ஜஸ்ட் ஆகிடும். சைஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஸ்மாலர். அதனால வெளியே ஹேர்வேட் போடணும். நேரோ ஹேர்வேட் போட்டு அதை ஷேப் பண்ணிவிடுங்க. ஷேப் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ரீசெட் யுவர் டிராஃப்ட் ஸ்கேல். ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ண லைன் எது? XY லைன். XY லைன் மேலே லாங்கர் ஸ்கேலை வச்சுட்டு ரொட்டேட் நட் இன் கிளாக் வைஸ். ஸோ தட் திஸ் வில் பி பர்ஃபெக்ட் ஹாரிசான்டல். இது பர்ஃபெக்ட் வெர்டிகலாக இருக்கும். ஸ்கேல் வந்து புஷன் ஆகிடும். இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க ஆன் திஸ் லீடர் லைன். தென் ஒன் மோர் ஹாரிசான்டல் லைன். இது எதுக்குன்னா டு ரைட் த நம்பர் அது சைஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் என்னது? டயமீட்டர் தான். ஸோ டயமீட்டருடைய நோட்டேஷன் வந்து பை சொல்லுவோம். பை இஸ் த நோட்டேஷன் யூஸ் டு இண்டிகேட் த டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். பை 10 எழுதணும். இந்த சர்க்கிளும் அதே சைஸ் தான். பை 10 mm. ஆமா, 2 holes, 2 holes இருக்கு இல்லையா? ஒன் ஆன் த லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ஒன் ஆன் த ரைட் சைடு. நெக்ஸ்ட் இந்த சர்க்கிள், இந்த ஆர்க், பிகர் ஆர்க் உடைய சைஸ் எவ்வளோ? ஆரோவேட் போட்டு ஷேட் பண்ணுங்க. ஆரோவேட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ரேடியஸ் தான் ஃபார் திஸ் பிகர் ஆர்க். அதுக்கு நோட்டேஷன் வந்து ஆர். இங்கே ரேடியஸை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஆரோவேட்டாக கொடுத்துருங்க. இப்படி இங்கே ஒரு ஆரோவேட் கொடுத்தனா டயமீட்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆகிடும். ஒரு ஆரோவேட் கொடுத்துட்டேன்னா ஐ புட் ஆர். ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரேடியஸ். R25 இஸ் ரிட்டன். அதே தான் இங்கேயும் இது ரீரைட் பண்ண தேவை. ஏதாச்சும் ஒரு சைட் பண்ணாலே போதும். பிகாஸ் இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட். ரைட் சைடில் என்ன இருக்கும் அதே தான் லெஃப்ட் சைட்லேயும் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி டாப் வியூவில் என்ன தெரியும் பாருங்க. ஸோ ஐ டர்ன் த ஆப்ஜெக்ட். த வியூ அப்டேட் இஸ் கால்ட் த டாப் வியூ. ஸோ யூ கேன் சீ இட் இன் த கேமரா. இந்த டாப் வியூவில் என்னென்ன தெரியுது பாருங்க. இந்த ஆர்க்கு ட்ரா பண்ணிட்டோம். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்க்கும் ட்ரா பண்ணிட்டோம். ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டயக்ராம் யூசிங் திஸ் சாலிட் மாடல். பட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டயக்ராம் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு இமேஜின் அண்ட் கன்வெர்ட் த டயக்ராம் 3D into 2D டயக்ராம். 2D ரெப்ரசன்டேஷன் பேர் தான் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன். ஆர் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங்கும் சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங்னா கையில் வரையணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் ஸ்கேல். அது என்னன்றது சம் மோர் வீடியோஸ் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி புட் ஆன் மை சேனல் ஸ்டடி இன்ஜினியரிங். அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். யூ கேன் ரெஃபர் த பிளேலிஸ்ட் ஆஃப் த சேனல். ஸோ இப்போ என்ன எங்கே வரும்? ஸோ இந்த எல்லோ போர்ஷன் வரையணும். இந்த சென்டரில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு எல்லோ, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு எல்லோ இருக்கு இல்லையா? சென்டரில் வந்து ஒரு ரெட் கலர் எட்ஜ் காமிச்சிருக்கோம். அதாவது இந்த டாப் எட்ஜ் தான் அது. இந்த லைன் தான் இந்த டாப் மோஸ்ட் பீக் பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகிற எட்ஜ் தான் இந்த ரெட் கலர் எட்ஜ். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா யூசிங் 2H பென்சில் ஆல்ரெடி வி ஆர் ட்ரான் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன். இந்த பீக் பாயிண்டோட கனெக்டான எக்ஸ்டென்ஷன் லைனை வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்குது இல்லையா? இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு எல்லோ, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு எல்லோ வரையணும். So use a 2H pencil for projecting the red color portion. The center portion தான் red color portion காமிச்சிருக்கு. Already you can see it in the front view. இது அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க using 2H pencil. ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எங்க போய் டாப் வியூ மீட் ஆகுதோ அங்க வந்து you can draw HB pencil line. இங்க மீட் ஆகுது இல்லையா? Take HB pencil and draw this vertical edges showing the yellow portion at the center of the object. So adure width எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க? 62 mm. 62 mm ன்றது 6.2 cm. 62 divided by 2 போடினா 31 வரும். இது சென்டர் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி லொகேட் பண்ணி. இதுக்கு மேல ஒரு 31 mm, கீழ ஒரு 31 mm மார்க் பண்ணிட்டோம்னா you will get a total length as 62. That will be the maximum breadth of the object. இப்போ சென்டர்ல ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க along this center projection line. The edges la HB pencil தான் வரையணும். appears to be dark. பாருங்க இப்போ மேக்ஸிமம் breadth எவ்வளவு? 62 mm வந்துருச்சா?
இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 62, அதாவது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 62. இது வந்து ஆர்க் ரேடியஸ் ட்ரா பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, 2 times of radius will be diameter 50 mm. இது 50, 25 plus 25 because இது single arc தான். So let us dimension this. So dimensioning பண்றப்போ you can use what is called as HB pencil thin line வரையணும் for marking the size or drawing the dimension line. இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க, called as extension line. இது டிராஃப்ட் நகர்த்தியே வரையலாம், இங்க வந்து போர்ட்ல நகர்த்த முடியல, so I use a ordinary scale. Next maximum breadth is 62 mm. இந்த இங்க ஒரு extension line draw பண்ணுங்க. So another extension line is drawn at here. Then you draw dimension line. Put 2 narrow arrows, shade the arrows, and you can write the length of the line. அதாவது என்னன்னா breadth தான் இங்க காமிச்சிருக்கோம் இந்த டாப் வியூ. இங்க இப்போ வரையக்கூடிய டயகிராம் பேரு டாப் வியூ. இது ஃப்ரண்ட் வியூ ஆல்ரெடி வரைஞ்சிருக்கோம், somewhat completed. இது minimum breadth is 50 mm. இந்த 50 தான் இந்த 50. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் அதே 50 தான் இருக்கும் because it's symmetrical object. 50 should be written like this, parallel to the dimension line. 50. Maximum breadth is 62. Understand? So next வந்து இப்போ front view complete பண்ண போறோம். So initially object இப்படி இருந்துருதா, இப்போ front viewல பார்க்கறப்ப என்ன தெரியும், you can see the length of the object and you can see the height of the object. பாருங்க length and height தெரியுதா, called as a front view. Another name for front view is elevation. இப்போ இந்த சென்டர்ல வந்து yellow color red color portion இருக்கு, அந்த red color portion தான் இந்த பார்ட். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஹோல் உள்ள ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஹோல்ஸ் இருக்கு, அது ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. சம்திங் இஸ் பாசிங் இன்சைட் இல்லையா, ஸோ பட் இட்ஸ் நாட் சீன் இன் த ஃப்ரண்ட் வியூ. இந்த டைரக்ஷனை பார்க்குறப்போ இந்த ஹோல் வந்து உள்ள இருக்கு பட் நாட் விசிபிள் டு த அப்சர்வர். இப்படி பார்க்குறப்போ இந்த ஹோல் உள்ள பேசேஜ் இருக்கு, அது வந்து டயக்ராம்ல காமிக்கணும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டேஷ்டு லைன். இந்த மாதிரி லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணணும், லைன் கேப் லைன் கேப் கான்டெஸ்ட் டேஷ்டு லைன், DASHED டேஷ்டு லைன் டு ரெப்ரசன்ட் த ஹிடன் எட்ஜ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். ஹிடன்னா மறைஞ்சிருக்குது இந்த ஹோல், அது எங்க மறைஞ்சிருக்குன்னா டாப் வியூல இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டாப் வியூல சென்டர் எது, இந்த பாயிண்ட் தான், இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்மாலர் ஹோல். இங்க ஒரு ஹோல் இங்க ஒரு ஹோல் இருக்கு, அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 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 கிரீன் கலர் ப்ரொஜெக்ஷன் லைனை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து சைஸ் ஆஃப் த ஹோல் இஸ் 10 mm. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 10 mm 5 mm, ரைட் ஹேண்ட் சைடு 5 mm மார்க் பண்ணிடுங்க பாயிண்ட்ஸ். இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து இங்கேருந்து ரைட் சைடில் 5 mm, லெஃப்ட் சைடில் 5 mm, பிகாஸ் ஹோல் சைஸ் இஸ் 10 mm இல்லையா. 10 mmன்றது இந்த டேஷ் லைன் உடைய டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன். ஸோ ரெண்டு டேஷ் லைன்ஸ் வரையிடும், வெர்டிகல் டேஷ் லைன் டு ரெப்ரசன்ட் த ஹிடன் எட்ஜ் ஆஃப் த ஹோல். The gap between the dash lines வந்து 10 mm 5 mm இருக்கணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு 5 mm, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 5 mm. இது ஏன் இந்த டேஷ் லைன் போடுறோம்னா, இங்க ஒரு ரெண்டு டேஷ் லைன், இங்க ஒரு ரெண்டு டேஷ் லைன், ஒன் ஆன் த ரைட் சைடு, அனதர் ஒன் ஆன் த லெஃப்ட் சைடு. ஹோலுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல வெர்டிகல் எட்ஜ் இஸ் த்ரூ ஹோல் தான், அது த்ரூ ஹோல் இருக்கு. இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் இந்த ரைட் உள்ள பேசேஜ் இருக்கு த்ரூ ஹோல். அந்த ஹோலை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு we use representation called as dash line to represent the hidden edge. ஹிடன்னா மறைஞ்சிருக்கு ஹோல், not seen in the front view. அதான் கான்செப்ட். ஓகே, so the view obtained is called as front view. Front view உடைய base thickness எவ்வளோ, refer the diagram is 25 mm. 25 mm ன்றது 2.5 cm. அது டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். டைமென்ஷன் மீன்ஸ் marking the size. Maximum height of the object is 35 mm. இந்த பிக் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பேஸ் எட்ஜ் வரைக்கும் 35 mm. ஓகே, ஸோ அதையும் டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். Then put a narrow arrowhead, shade the arrowhead. Arrowhead வந்து length of the arrow வந்து must be greater than the width of the arrow. லாங்கா இருக்கணும் arrowhead. போட்டு ஷேட் பண்ணிடுங்க. ஷேட் பண்ணிட்டு you can write the size, base thicknesses to 25 mm. நம்பர் மட்டும் எழுதினா போதும், 25. Maximum height of the object is 35 mm. Understand? The whole size mark பண்ணிட்டோம். Next, maximum length of the object is 100 mm. Front view dimension பண்ணியாச்சு. Next, I going to draw side view of the object. ஏதாச்சும் ஒரு சைடு வியூ வரையலாம். இங்க வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் விசிபிளா இருக்கு, தெரியுது. இந்த ஹேரோயிட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இது என்ன சைடு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுனால லெஃப்ட் சைடு வியூ இருக்கு. இந்த சைடுல பார்த்தா தெரியும்,
அது என்னன்றது பார்ப்போம். So I turn the object so that you can see it in the camera. இது front view direction. இந்த arrowக்கு left side வரையறோம் போறோம். That is called as left side view. So I turn the object so that you can see it in the camera. The view obtained is called as a side view, left side view. So left side view ல என்ன தெரியுது? The breadth of the object தெரியுமா? breadth தான் இது. length அப்படி போயிடுச்சு, அந்த சைடு போயிடுச்சு. So breadth தெரியும், height of the object தெரியும், 2D தெரியும், 2 dimension. One is breadth, another one is height of the object can be seen in this side view called as left side view. So left side view வந்து front view க்கு right side ல தான் வரைவோம். அது என்னன்னு ரீசன் வந்து ஒரு வீடியோ லெக்சர்ல கொடுத்துருக்கேன். You can refer the playlist of the channel. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சிங் அல்லது ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ல செப்பரேட் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். ஏன் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூக்கு பக்கத்தில் சைடு வியூ வருது. ரைட் சைடு வியூ ஷல் பி drawn on the left side of the front view and left side view shall be drawn right side of the front view. இங்கே வரைக்கூடிய டயக்ராம் தான் லெஃப்ட் சைடு வியூ வரைய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா யூ கோயிங் டு யூஸ் ப்ரொட்ராக்டர். ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் வியூடைய கார்னர் பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துங்க. இந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து ஒரு 45 டிகிரி இன்க்ளைன்ட் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம். 45 degree inclined line called as meter line. Read like this: 0, 10, 20, 30, 40, 45. Put a point. இந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து இதை ஜாயின் பண்ணுங்க. இது வந்து லைட்டாக தான் வரையணும். called as 2H pencil line, called as meter line சொல்லுவோம். MITRE. இது 45 degree inclined இருக்குது. Okay. Next, take your drafter scale. Draw horizontal projector from the previous top view. இதான் top view வரைஞ்சிருக்கோம். Below the front view. இந்த 62 mm trace out பண்ணுங்க. Draw horizontal projector. The distance is 62. அது அந்த end points வந்து project பண்ணுங்க using 2H pencil. It's a lighter line. அப்புறம் breadth of the object, minimum breadth வந்து 50 mm. இதான் 50. அதையும் project பண்ணுங்க. The extreme left pointsலாம் project பண்ணுறோம். அப்புறம் சென்டர் ஆஃப் திஸ் ஸ்மாலர் ஹோல்ஸ் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் அதையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடுங்க. எதுக்கு இது பண்ணுறோம்னா டு ப்ரொஜெக்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் த சைடு வியூ கால்ட் அஸ் லெஃப்ட் சைடு வியூ. இந்த மிடில் லைன் எங்கே போய் இந்த லைன்ஸ்லாம் இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ தேர் யூ ட்ரா வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் யூசிங் 2H pencil. Using the vertical scale of a drafter. Then project the distance, height of the object from the previous front view. So draw horizontal projector. Then you draw the peak point. Maximum height is 35 mm. There you draw one horizontal projector. Projector is the projection line தான். இப்போ side view என்ன தெரியுது பாருங்க. The breadth of the object, yellow color surface தெரியுமா? breadth, minimum breadth is 50 mm. இந்த radius தான் R25. இங்க ஒரு இந்த radius அப்படியே turn ஆகிறப்ப diameter ஆயிடும் இந்த part, green color part. Shown as yellow color in the side view. Okay, this is 50 mm. Maximum breadth from this peak point to opposite peak point is 62 mm. 62 mm பிரதி இந்த distance அப்படியே டர்ன் ஆயிடும். டர்ன் ஆயிட்டு இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 62. சென்டர்ல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 50 mm தான். இந்த 50 அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் ஆகும் 50. Okay, it's a procedure to be followed. So next, by using 2H pencil we have drawn a projection line. Next, use object line. அதுக்கு என்ன பென்சில் யூஸ் பண்ணணும்? ஆப்ஜெக்ட் லைனா HB pencil appears to be dark. So draw complete this will be the boundary for the side view, left side view. இங்க ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும். இங்க ஒரு கீழ 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் ரைட், எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் ரைட் on the top surface. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் will forms a boundary. Four corner points we have obtained. That forms a boundary for the side view called the left side view. இது அப்படியே என்க்ளோஸ் பண்ணுங்க using HB pencil. So maximum size இவ்வளவு தான் வரும் சைடு வியூல. அதில் செக்மெண்ட் பிரிய போகிறோம் நம்ம. இப்போ இந்த எல்லோ சர்ஃபேஸ்ன்றது எது? சென்டரில் வர 50 mm தான். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 50. இந்த 50னா இந்த கர்வேச்சர் தான் அப்படியே டர்ன் ஆகுது. ஸோ இங்கே ஒரு வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. இங்கே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன். இந்த ப்ளூ கலர் பார்ட் ஒன்று அந்த லெஃப்ட் அல்லது ஒன்று தான் ரைட் சைடு. அந்த பார்ட் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்.
இதெல்லாம் லைட்டாக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். அந்த ப்ளூ க்ரீன் கலரில் காமிச்சிருக்கல கால்ட் QH பென்சில், அது லைட்டாக இருந்தாலே பரவாயில்ல, எரேஸ் பண்ண தேவையில்லை. எக்ஸ்ட்ரா மேலே போனால் கூட பரவாயில்ல, பிகாஸ் லைட்டர் லைன் தான் அது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் லைனை மட்டும் HP பென்சில் வரையும். இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ 50 mm. 50ன்றது இந்த எல்லோ கலர் போர்ஷன் தான் 50. ஸோ அதை டைமென்ஷன் பண்ணிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் பிரெத் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் 62. 62ல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ப்ளூ கலர் பார்ட் இருக்கா, அந்த ப்ளூ கலர் போர்ஷன் தான் இந்த ப்ளூ கலர் இந்த பார்ட், ஸ்மாலர் ரெக்டாங்கிள். One on the left side, another one on the right side. Or Tana வந்துச்சு by projecting the respective part of the top view and front view. So the dimension பண்ணிடுவோம். Dimension means marking the size or the length of the line. So I use a different color. So in the extension line. Extension line draw பண்ணி, then you use a longer scale for drawing horizontal dimension line. The breadth is given as 50 mm. The minimum breadth 50. Maximum breadth of the object is 62 mm. So height வந்து 25 mm base thickness. இந்த yellow color thickness தான் 25 mm. அதை already front view dimension பண்ணிட்டோம், mark பண்ணிட்டோம் already. Maximum height of the object is 35. Front view வந்துருச்சு. So அதே size திருப்பி side view mark பண்ண தேவையில்லை. That you have to understand. Next, you put it to an arrowhead, shade the arrowhead, and you can write the length of the line. That is the breadth of the object. Minimum breadth is 50. Maximum breadth is 62 mm. So base thickness is 25. That's it. Maximum height is 35. That's the height. Then you front view mark it. So repeat it. So next, you can write the name of the diagram. So அது வந்து 2H பென்சிலை யூஸ் பண்ணி கைட்லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுங்க. கைட்லைன்ஸ் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் லைன்ஸ். எதுக்குன்னா டு ஹேவ் யூனிஃபார்ம் ஹைட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். ஒரு 5 mm ஆர் 4 mm கேப் பிட்வீன் டூ கைட்லைன்ஸ் லைட்டாக ட்ரா பண்ணுங்க, 2 கைட்லைன்ஸு ஃபார் யூனிஃபார்ம் ரைட்டிங் ஒர்க்கு. அதே மாதிரி கீழே இது என்ன வியூ, ஃப்ரண்ட் வியூ கீழே வர வியூ தான் டாப் வியூ. நெக்ஸ்ட் இந்த வியூ வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ இஸ் ட்ரான் ரைட் சைடு ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் வியூ. ஃப்ரண்ட் வியூ ரைட் சைடில் தான் லெஃப்ட் சைடு வியூ வரும். So one small work is incompleted. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வியூ சொல்லியிருக்கேன், லெஃப்ட் சைடு வியூ. இந்த சைடில் பார்த்தா breadth of the object தெரியுது, அண்ட் இந்த ஹோல் தெரியுதா பாருங்க, ஹோல் வந்து தெரியல, பட் சம்திங் இஸ் பாசிங் இன்சைட். That has to be indicated in the diagram by means of dashed line. See, இப்போ சென்டர் பாயிண்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது the hole is smaller center point, that is the center point of this smaller hole. இந்த ஹோலில் வந்து the base thickness yellow color surfaceல தான் த்ரூ ஹோல் இருக்கு. அதை வந்து டயக்ராமில் இண்டிகேட் பண்ணணும், சம்திங் இஸ் பாசிங் இன்சைட். ஸோ இங்கே வந்து சென்டர் லைன், சென்டர் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் ரைட் சைடில் 5 mm, லெஃப்ட் சைடில் 5 mm மார்க் பண்ணிடுங்க, டேஷ் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. இந்த லாங்கர் ஸ்கேலை பயன்படுத்தி 0லேருந்து 5 mm ஒரு பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு 5 mm லொக்கேட் பண்ணுங்க. தென் யூ ட்ரா டேஷ் லைன் யூசிங் HB பென்சில். எதுக்குன்னா டு ரெப்ரசன்ட் த ஹிடன் எட்ஜ், ஹோல் உள்ள இருக்கு, பாஸ் ஆகுது. பட் இங்கே டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து இங்கே ஹோல் இல்லை, அதெல்லாம் அங்கே வந்து லேண்ட் அப்படியே விட்டுரும். இந்த பேஸ் திக்னஸில் தான் இந்த 10 mm ஹோல் பேசேஜ் இருக்கு. இங்கே ஒரு 5 mm, இங்கே ஒரு 5 mm. ஸோ 10 mm கேப்பில் இந்த ஹோல் சம்திங் இஸ் பாசிங் இன்சைடு. ஸோ அதை வந்து டயக்ராமில் இண்டிகேட் பண்ணணும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டேஷ் லைன். ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டேஷ் லைன், அதை வரைஞ்சிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இது இந்த டயக்ராம் பேர் ஃப்ரண்ட் வியூ. Front view should be written, should be drawn above the XY line. Reference line மேலே வர view தான் front view. Front view. This diagram is called a top view. Another name for top view is plan, PLAN. ஸோ மெக்கானிக்கல், சிவில் இன்ஜினியரிங், ஆர்கிடெக்சர், ஆட்டோமொபைல், அந்த மாதிரி பிரான்ச் எடுத்தவங்க நிறைய டயக்ராம்ஸ் வர வேண்டியது இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஃப்ரண்ட் வியூ, இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ. left side view. Left side view shall be drawn on the right side of the front view for first angle projection method followed in education system. Okay. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள், செகண்ட் ஆங்கிள், தேர்ட் ஆங்கிள், ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் இருக்குது. சிலபஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் பிரின்சிபல் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதெல்லாம் சைடு வந்து மாற்றி வரையணும். ஃப்ரண்ட் வியூக்கு சைடில்
ரைட் சைடில் தான் லெஃப்ட் சைடு வியூ வரும். ஓகே, ஸோ ஆல்சோ யூ கேன் ரெஃபர் த சேனல் ஃபார் drawing how to draw ellipse, parabola, hyperbola, epicycloid, cycloid of a circle, hypocycloid, involute of a circle, involute of a square, involute of pentagon, hexagon. இந்த மாதிரி நிறைய டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வரக்கூடிய கர்வ்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். வீடியோஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் நம்பர் 2ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ், ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ், ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ்லாம் இருக்கு. யூனிட் 3 இஸ் அபவுட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங். இந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் யூனிட் 3ல வரக்கூடிய ரிலேட்டட் டாபிக் தான் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ இந்த ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் படி தான் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே வந்து டிராஃப்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து டிராஃப்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த டாப்பிக்கில். பட் பிரின்சிபல் அதே சிமிலர் பிரின்சிபல் தான். ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங், ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சினா இட்ஸ் கால்ட் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன். பட் இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் யூனிட் நம்பர் 3 செகண்ட் பார்ட்டில் வரக்கூடியது தான் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங். அதுக்காக தான் பேசிக் கான்செப்ட் இஸ் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் அது. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 4 இஸ் அபவுட் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ். செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஒரு பார்ட், second part is development of surfaces. Next, unit number 5 in engineering graphics or EJ subject is isometric projection and perspective projection. So all videos are available in our channel. You can refer the channel and you can practice using the drafter scale and score better marks in the university examinations. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். View top view left side view கேட்டிருக்காங்க for this 3-dimensional view, 3D view. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆன்சர் டயக்ராம் ஷீட்டில் வரைஞ்சா எப்படி இருக்குன்றது பார்க்க போகிறோம். இப்படி தான் இருக்கும். Front view will have length and height of the object drawn above the XY line. XY line க்கு மேலே தான் வரும் front view side viewலாம். எக்ஸாக்டாக front view க்கு கீழே தான் டாப் வியூ வரும். டாப் வியூக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பிளான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அப்புறம் இந்த சர்க்கிளுடைய ஹோல் சைஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்க பாருங்கள். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டயாமீட்டர் தான். டயாமீட்டருக்கு நொட்டேஷன் வந்து π10. πன்றது டயாமீட்டருடைய சிம்பிள் ஆர் நொட்டேஷன். 10ன்றது 10 mm is a distance between the two arrow marks. 2, 2 holes is written. இது இந்த ஸ்மாலர் சைஸ் சர்க்கிளுக்கு ஆன சைஸ். இது இந்த பெரிய ஆர்க் செமி சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அதோடைய சைஸ் வந்து R25. ஆர்ன்றது ரேடியஸ் தான், இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ரேடியஸ். அதால் ஆர்ன்ற கேபிட்டல் ஆர் லெட்டர் இஸ் ஃபாலோடு. அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு வியூ கேட்டிருக்காங்க, அதுவும் வரைஞ்சிருக்கோம். லெஃப்ட் சைடு வியூ வந்து ஃப்ரண்ட் வியூக்கு ரைட் சைடில் தான் வரும், ஃபாலோயிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட். ஸோ ஷீட்டில் வரைஞ்சா இப்படி தான் இருக்கும் டயக்ராம். Drawn by using mini drafter and drawing instruments and correct grade of pencils. So நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் using mini drafter and instruments. So this is how the drawing appears when drawn on the drawing sheet. நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.